सिक्खी जद शुरू हुई है, जिस रूप च शुरू हुई है, मेरे हिसाब नाल तीन कहण दियां जंगां लड़ियां। एक जंग ये सी कि चाहे आपां उस समय ते इस्लाम धर्म की गल करिए या मनु दा धर्म कहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ आम पंजाबी सधारण बोली ਦੇ ਵਿੱਚ कोई सानू गुरु का ज्ञान देण नूं तैयार नहीं सीगा। एक पासे अरबी सी, एक पासे संस्कृत सी, पर शेख बाबा फरीद जी महाराज ने सानू सधारण आम बंदे दी पंजाबी दे विच रब दे नाल नेड़े लाया। जिथे रब नाल नेड़े लाया उत्थे जिहड़ी साडे भगत कबीर जी, भगत रविदास महाराज साहब ने सानू एक सिक्ख्या दिती, उस अधीन जिहड़ा उस समय दा मनु मानस धर्म शास्त्र मनु स्मृति अधीन वंड पाई हुई सीगी जात पात च, उन्होंने बिल्कुल भंग करके उन्होंने सीधा मनुख नूं रब नाल जोड़ता। ये एडी वड्डी एक देन सीगी कि जिथे आपां ने एक पासे अपने सधारण पाशा च अपने रब नाल लगे, उत्थे नाल ही सानू इहो जिहा जात पात तो वंड पाया, जिसका एक रूप गुरु नानक साहब ने जब जनेऊ पैण तो मना किया सानू दिखाया। और जिहड़ा साडा लंगर दे विच इक्को बाटे तो असी प्रशादा छकिया, उहदा एक एडा वड्डा महना सीगा जो इस धरती दे उत्ते भी बहुत वड्डे रूप दे विच सानू दिखिया। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਉਹ ਮਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਊ दलदल च फस के डुब जाती है, उदा वो राज खत्म हो जाऊगा। शूदर के बरखिलाफ उन्हें बहुत जड़ियाँ कुड़ैतां जड़ियाँ उन्हें पनिशमेंट लिखियां सी। वो कहता है कि जिथे बामण है वो शूदर तो बिना पैसे तो सेवा लै सकता हैगा, क्योंकि शूदर बनिया ही उहदी सेवा वास्ते है। वो उन्होंने एक सलेवरी दे विच रख सकता हैगा, क्योंकि वह बनिया ही उहदे वास्ते हैगा। जिहड़ा शूदर उच्च जाति नूं गाल कढदा उहदी जीभ कट्टी जानी चाहिदी है। जिहड़े किसे दा नां लैंदा हैगा अपने गलत गुस्से च, उहदे मूँह दे विच 10 इंच दा तत्ता एक सीख पा के उहदे मूँह च पा देना चाहिदा हैगा। ते जे कोई शूदर बामण नूं पढ़ाउण दा यतन करदा है, सिक्ख्या देण दा यतन करदा है, या ओनू सच्चे राह ते तुरन दी कोशिश करदा है, उत्थे दे राजे नूं ओहदे मूँह च ते कंन च उबलदा तेल पा देना चाहिदा है। ये मनु स्मृति कहंदी है शूदर दा कोई धन नहीं हो सकदा हैगा, वो किसी वस्तु नूं अपना नहीं कह सकदा, गंदे मैले कपड़े उन्होंने पहने पैंदे हैं, ते ये सिर्फ ते सिर्फ उच्च जाति वास्ते बनया हैगा, सेवा वास्ते। अज ये देश ने वो मनु स्मृति की सोच हुण फिर लागू की है। किहदे ते कीती है? घट गिनतियां ते लागू की है। इहो जे कानून इस देश दे विच पैदा करते हैं कि ना असी कुछ रख सकते हैं ना बोल सकते हैं, साडी गल्लां नूं मोड़ के परां कीता जांदा हैगा। साध संगत जी, ये जिहड़ी मनु स्मृति ते बरखला जंग लड़ी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ਉਹ दूजी तीजी जंग लड़ी गई ਸੀਗੀ। ਉਹ जंग तदों होरी शुरू जद गुरु अर्जन साहब महाराज ਨੂੰ तत्ती तवियां ते बिठाया गया। उस समय 6वें पातशाह ने उठ के ਜਿਹੜੀ मौजूदा हुकूमत है
ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ? ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਉਹੀ ਮਨੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ, ਜਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਪੂਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦਿਏ ਸੂਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं? क्योंकि उरे एक गुरसिख महसूस करते हैं कि दसम पिता ने सब सरबंस दान करके तां भी चढ़दी कला दे विच थानू अपने सपूत कह के सदे दिते हुए हैं, जिस करके आपां नू उत्थे जरूर पहुंचना चाहिए। इस गल दे नाल असीं पूरी तरह सहमत हैं। जिहड़ा अज हालात हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁਣ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MISA ਦਾ ਐਕਟ 1971 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਇਹੀ ਡਵਾਇਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸਪੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।